دیکھیں، ہم کسی حل کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو صرف مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور حل کی بات کر رہے ہیں کہ آج حل کی ضرورت ہے اور حل کے طریقے ہیں۔ کوئی موضوعاتی حل پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں ہر معاملے پر محنت کرنی ہوگی، اس کو درست کرنا ہوگا اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ میں نے کل بھی کہا کہ اگر بلوچستان کے آج مسائل ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بلوچستان کی غیر نمائندہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھیجے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لسٹیں بنائیں اور ان لوگوں کو کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہروا دیں۔ کل وہاں پر بہت سے معاملات کا ذکر ہوا، لیکن آج آپ خود دیکھ لیں کہ میں صرف ایک مثال کے طور پر بلوچستان کی بات کرتا ہوں، جو آپ کے ایم این ایز ہیں، جو آپ کے ایم پی ایز ہیں، جو آپ کے سینیٹرز ہیں، اور یہی حال تمام ملک کا بھی ہے۔ کیا وہ واقعی بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا وہ بلوچستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا وہ حل تلاش کر سکے ہیں؟ یہی کیفیت سارے ملک میں ہے اور یہی خرابی کی بنیادی جڑ ہے۔ سب کچھ آپ کو میں نے بتا دیا اور ال کی طرف بھی آپ نے ایک بس یعنی اسٹیپ آپ کو اٹھا لیا، لیکن پھر بھی بینگ اے سینئر پولیٹیشین آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ نئے الیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو خدشات کی اظہار کی دوبارہ فلیکس ہوں گے وٹ ایور، لیکن اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف آپ لوگ جائیں گے کس طرف آپ لوگ اشارہ کس طرف دیں گے؟ نہیں، اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہے۔ ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کو امپلیمنٹ کریں، آئین کو پورا امپلیمنٹ کریں۔ ہم آئین کو جزوی طور پر نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بلوچستان کے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اس کا حل بھی آئین کے اندر ہی ہے۔ اگر ہم آئین کو تسلیم نہیں کریں گے، آئین کی شکوں کو مانیں گے نہیں، تو پھر ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا۔ معیشت کا حل بھی، سیاست کا حل بھی اور ملک کے جو دیگر مسائل ہیں ان سب کا حل آئین کے اندر موجود ہے۔ اگر آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک سیاسی نظام سے ہی آئے گا۔ سر، بلوچستان میں 1970 سے اٹھ رہی تھی، ابھی پنجاب میں بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ تو جو بلوچستان کا مسئلہ ہے سمجھے وہ پورے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے۔ تو آپ جو یہ سیریز چلا رہے ہیں سیمینارز کی، اس کو کہاں رکھیں گے؟ کیا ڈاکومنٹ کی صورت میں لائیں گے؟ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس سیریز ڈائلاگ تو پہلے بھی بہت ہوئے، اس ڈائلاگ کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ڈائلاگ ایک ملک کے مسائل کے حل کا ڈائلاگ ہے اور سب کی بنیاد جو ہے وہ آئین کے اندر ہے۔ اگر آپ 70 سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی آئین کی بات کر رہے تھے۔ آج آئین کو اس سال 50 سال ہو جائیں گے۔ کیا وہ آئین کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، یا کیا ہم نے اپنے عمل سے اس کو ناکام کیا؟ اگر اس کے اندر خرابی ہیں ان کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں سب کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا۔ یہاں کوئی بھی الزام سے بری و ذمہ نہیں ہے۔ ادارے، شخصیات، سیاسی جماعتیں، سب نے جو کچھ کیا، آج جو فصل آپ کاٹ رہے ہیں وہ اس وقت کا بویا ہوا کام ہے۔ سر، آپ نے بات کہی کہ ملک مکمل طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر کلپس ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ آپ وزیر اعظم رہے، آپ کے ساتھ ساتھی جو بیٹھے ہیں مختلف عہدوں پہ رہے، یہ باتیں آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ بلوچستان کے ٹائم پر آپ نے اس کا ڈیو رائٹ کیوں نہیں دیا؟ ایک سیکنڈ، آپ کا یہ جو فورم ہے، یہاں سے آپ انتخابی اتحاد کی شکل میں جائیں گے یا اپنی جماعتوں کے ٹکٹس پر جو ہے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں، یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے۔ میں تو سب کہہ رہا ہوں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، جو بھی آج سیاست میں ہیں، جو بھی عسکری قیادت میں رہے ہیں، مارشل لا گورنمنٹس میں رہے ہیں، جو جوڈیشری میں رہے ہیں۔ یہ ایک اگر آپ نے ذمہ داری لگانی ہے تو پھر ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں۔ اس ملک کے حقائق بڑے ہی تلخ ہیں اور حقائق وہ نہیں ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو ہمارا مقصد، پاکستان دو چیزوں میں خود کفیل ہے، ایک سیاسی جماعتوں میں اور ایک میڈیا چینلز میں۔ اس لیے نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے، ہمارا تو کام ہے کہ جو سیاسی سیٹ اپ ملک میں ہے کم از کم اس کا رخ تبدیل کریں کہ اس کو پاکستان کے مسائل کی طرف لے کر آئیں، عوام کی تکلیف کی طرف لے کر آئیں۔ آپ خود ٹاک شوز، پاکستان میں ہر رات 50-60 ٹاک شوز ہوتے ہیں، سب چینلوں پر ہوتے ہیں۔ آپ کبھی اس کے اندر پاکستان کی بات سنیں گے؟ اس کے اندر یہی ہے کہ یہ فلانا یہ کھا گیا ہے، وہ یہ کر گیا ہے، اس نے ماضی میں یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ بھائی جس نے جو کچھ کیا تھا آج اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں، اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں۔
तो अभी सरकार साहब भी कह रहे हैं कि हम लोग IMF की तरफ जा रहे हैं, तो आप उसकी पॉलिसी में क्या फर्क है? मैं समझता हूं कि IMF जब हमने कर लिया था और IMF को वापस लेकर आ गए थे तो एक मईशत को एक जगह पर बिठा दिया था, डिफ़ॉल्ट कर्ज ख़त्म कर दिया था। मैं समझता हूं कि ये पिछले 4 महीने में जो हुकूमत ने फ़ैसले नहीं लिए उससे मईशत का नुकसान हुआ है, लेकिन अब मैं बड़ा खुश हूं कि हुकूमत ने अब फ़ैसला कर लिया है कि IMF से बैठ के बातचीत करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मुल्क मईशत के मसाइल हैं उसकी हल की तरफ ये जाएंगे। सर, IMF की टीम बांग्लादेश जो है उनके साथ मामला तय आ गए, लेकिन बांग्लादेश जैसे मुल्क के साथ उनके मामला तय आ गए, तो अब हमारा क्या होगा? हम बैठेंगे और बात करेंगे तो मामला तय पाएंगे ना, लेकिन अगर आप बैठने के लिए तैयार नहीं हो तो मुश्किल हो जाती है। तो अब ये बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम करता हूँ कि IMF से इन्होंने बात करने की बात की। गो के 4 महीने का नुकसान किया, गो के पैसों का नुकसान किया, लेकिन बहरहाल ये चले, अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, और इंशाअल्लाह ताला आप जैसे बांग्लादेश ने आपने फरमाया कर ली बात, इस तरह इनको भी बात कर लेनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है सर, मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आ जाने, ये जो मसाइल जिसको दूर नहीं देख रहे, क्या ये हल हो पाएंगे? फर्स्ट ये, और सेकंड ये कि जब आप लोग इमरान खान के खिलाफ तरीके सवाल देंगे तो आप लोग बलन को वहाँ दावे करते रहे कि हम खिलाड़ी हैं और इस गेम के पुराने प्लेयर्स हैं, हम मईशत को दुरुस्त कर देंगे। वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से अब तक 8 से 9 माह गुजर गए मईशत पटरी बनी? देखिए, पहली बात यह है कि हम यहाँ, मैं अपनी जमात को डिफेंड करने नहीं आया या मईशत को डिफेंड करने नहीं आया, पॉलिसी को डिफेंड करने नहीं आया। मैं ये एक नॉन पार्टीजन गैर जमाती बुनियाद पर हमने बात की है, लेकिन चूँकि आपने सवाल कर दिया, जो खराबी 4.5 साल या 10 साल या 20 साल में जो बुनियादी खराबियां हैं उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप 8 महीने में दूर नहीं कर सकते। हो सकता है आप 8 साल में भी दूर ना कर सकें, लेकिन इस्तेकाम की इब्तदा होनी चाहिए, वही ये हुकूमत कोशिश कर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, हम उनके वतन आने की बात करते हैं, लेकिन हमें उन नाइंसाफ़ियों का अजाला भी करना चाहिए, और वो नाइंसाफ़ियाँ बड़ी वाज़ेह हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आज ये जुडिशरी का काम है कि वो भी अपने उन फैसलों को देखे जिनके असरात पाकिस्तान पर हुए और बेपनाह हुए हैं। मैं उन मसाइल की बात नहीं करना चाहता जो कुछ सियासतदानों के साथ हुआ, जो इस मुल्क के माहिदों के साथ हुआ, जो इस मुल्क को चलाने में जो असर रहा है जुडिशरी के फैसलों का और उनके अमल का, इसका एक बड़ा हिस्सा उन मामलात में है जिनके शिकार आज पाकिस्तान है। बलूचिस्तान मौजूदा जो वज़ीर आला है, इनका कहना है कि 30 अरब रुपए जो है वो हमें कम मिले, जबकि 32 अरब रुपए जो है PPL जो है वो हमारे वाजिबात उनके पास मौजूद है। जब हम देखते हैं कि गुज़िश्ता 20-25 सालों से मैं सहाफ़त से बलूचिस्तान में वाबस्ता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान की सब्जी में कोई भी करारदाद पास होती है तो वफाक उसको टोकरी में डाल के और बलूचिस्तान उसमें नजर नहीं आ रही होती। तो क्या समझते हैं कि अगर इस तरह चल रहा है या इस तरह मजीद मुस्तकबिल में भी इस तरह होगा तो बलूचिस्तान के लोग कहाँ जाएंगे? इस वक्त हमारी पूरी अजला बलूचिस्तान की गैस से महरूम है, जबकि गैस सुई से निकल रहे। रोजाना कोयटा शहर में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आप खुद जहाँ जिस होटल में रह रहे शायद उसमें भी गैस मौजूद ना होगा, तो ये किस तरह चलेगा सर? जी, मैं इसके हल बता देता हूँ। इसका हल सिर्फ करारदाद में नहीं है। करारदाद एक अपनी बात का इजहार होता है, उसके पीछे अमल की भी ज़रूरत है। आज भी बलूचिस्तान हुकूमत चाहे, दूसरे सूबे चाहें, और मैंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म ये उनको कहा भी था CCI के अंदर, आप आइन के मुताबिक अपनी गैस और बिजली ले लें, उसके खुद जिम्मेदार बन जाएं, और ये आज भी मुमकिन है। लेकिन इसके बारे में मैंने आज तक कोई करारदाद नहीं देखी। मैं बिल्कुल इस बात के हक़ में हूँ कि बलूचिस्तान की गैस बलूचिस्तान को दे दी जाए, बलूचिस्तान की बिजली का हिस्सा बलूचिस्तान को दे दिया जाए, सिंध की गैस, सिंध की बिजली सिंध को दे दी जाए। सूबे खुद इन मामलात को तय करें, यही इस मामले का हल है। वरना आप बातें करते रहेंगे, इसने हमारे पैसे देने, उसने पैसे देने हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। पैसे आ भी जाते हैं, पैसे खर्च भी हो जाते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल जो है वो आइन के अंदर मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करें। CCI में बात करें, असेंबली में इसकी बात करें। रोजगार के मौके बढ़ाने चाहिए। आप सियासी जमात के गुजार बैठे, मेरे ख्याल यहाँ पाकिस्तान में लोगों को भिखारी बनाने में आप सब लोगों का बड़ा हाथ है।
बंगला देश में आज भी 35 लाख खवातीन जो है रोजगार कर रही है, उन्होंने गारमेंट्स पे काम किया, वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, लेकिन आप लोगों ने सियासी जमातों ने यहाँ के गरीब आवाम को 2000, 1500, 2500 रुपए के पीछे लगा के सारा दिन ATM के कार्डों के ऊपर वो खड़े होते हैं। तो क्या वो बेहतर नहीं था कि बजाय उनको भिखारी बनाने के आप लोग इंडस्ट्री लगाते, चाहे गारमेंट्स की लगाते, किसी भी चीज़ की लगाते, वो बेहतर नहीं था? जी, आपकी बात दुरुस्त है। बांग्लादेश में भी फैक्ट्रियाँ हुकूमत ने नहीं लगाई, प्राइवेट सेक्टर ने ही लगाई हैं। तो हुकूमत का काम ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दे, ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें हम नाकाम रहे हैं, वरना हमारी भी आज जो एक्सपोर्ट है वो 100 अरब के करीब होनी चाहिए थी। यही नाकामी है जिनकी बात करने हम यहाँ पर आए हैं और उनका हल देने के लिए आए हैं।